अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, अज कौमी असैंबली का इजलास है जिहदे च बजट के उत्ते बहस जिहड़ी है वो की गई। गो के जिहड़ा बहस लई जिहड़ा इजलास कौमी असैंबली का कोरम पूरा करने से 84 अरकान की जरूरत होंदी है तो अज 52 अरकान जिहड़े सन असैंबली चो मौजूद सन, लेकिन इसके बावजूद बजट ते बहस जारी रही। तो ये एक होर दिलचस्प चीज़ यह भी नज़र आई कि जिथे अपोजिशन लीडर भी मौजूद सन और अपोजिशन की क्यादत जी भी मौजूद सी, तो उत्थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बार फिर अपोजिशन जी उन्होंने कहा कि आओ मिल बैठ के ते मुल्क के मसाइल हल करिए, क्योंकि मुल्क सब तो पहले वे और मुल्क है वे पाकिस्तान है वे तो असी हाँ, तो लिहाजा पाकिस्तान के मजबूत तो मुस्तकम बनाना जोड़ा वो साड़ी सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। तो ये नाल एक होर अहम चीज़ यह भी सामने आई है कि KPK असैंबली जी है अज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जी पार्लीमानी पार्टी का इजलास होया और यह फैसला वो किया जा रहा है कि 3 महीने का अबूरी बजट जोड़ा वे वो पेश किया जाएगा। तो अबूरी बजट तो उदों पेश किया जाता जो कोई हंगामी सूरत हाल हो, कोई जंग के मामलात हो, तो लिहाजा के मुख्तलिफ कानूनी पहलू जोड़े ने वह भी जायजा लिया जा रहा है कि की तवजीह जी पेश की जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जी बानी चेयरमैन जोड़े ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे उन्होंने डिस्कस करने तो बाद ही बजट जोड़ा वे वो पेश किया जाएगा। तो ये उत्ते भी अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो ये नाल अगर सियालवी मंजरनामे ते नज़र दुराने तो ईरान अमरीका की जी सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान वो सालसी करा रहा है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि 24 घंटे इंतहाई अहम ने, ये अंदर अंदर जो मुज़ाकरात ने अमन मुआहदा जोड़ा उन्होंने हतमी शक्ल जी है वो दी जा सकती है। और उन्होंने वाजे भी किया कि इलैक्ट्रॉनिक साइन जोड़े ने वो दोवां पासों हो जाएंगे और उस तो बाद एक तकनीकी लैवल के मुज़ाकरात होंगे जिहदे होएगा कि जो मुआहदा होया है ये किस तरीके अमल किया जाएगा। तो अज के प्रोग्राम से सारी चीज़ों पर गल करांगे। तो चलने हैं लतीफ़ चौधरी साहब जी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जनाब की हाल चाल? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? बेहतरीन, शुक्र अल्लाह दा। तुहाडे जिहड़े मुंतखब नुमाइंदे सन वो मेरा ख्याल बड़े ठंडे कमरे ऐवान च बैठ के उन्होंने गुफ्तगू की है, इंक्लूडिंग ओवर प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर सारे वो बैठे सन। तो बड़ी सानू तो खुशी होंदी है देख के कि चलो साडे अवाम दे नुमाइंदे तो उन्होंने संजीदगी का आलम है वे कि तुसीं खुद ही कहा कि 52 52 जिहड़े ने ना पार्लीमेंटेरियन वो तशरीफ लैके आए सन। कोरम पूरा नहीं सी बतौर वोटर असी उन्हों दी बड़ा शुक्रगुजार तो वो आए ने अपना कीमती वक्त उन्होंने कढ़िया 52 ने तो पूरी कौम उन्होंने वास्ते उन्होंने सैल्यूट कर दी कि वो इतने इंपॉर्टेंट इशूज़ सी ज़ाहिर है नैशनल इशूज़ सन, बजट बहस कोई आम नहीं। और जेड़े नहीं आए तो उन्हों की भी खैरियत असी नेक मतलूब चाहते हैं। सही तो वो यकीनन किसी का कोई गुरदे च तकलीफ होएगी तो किसी का दिल च दर्द गुरदा भी होएगा। तो कुछ जेड़े ने वो कैफेटेरिया च बैठ के गप्पा मारते होंगे, गप्पा तो नहीं कहना चाहिए, उत्थे भी वो मेरे और तुहाडे अपने हल्के दे अवाम दे मसाइल इन्ने मसाइल ने ना उन्होंने तो भी वो डिस्कस करना ते ज़ाहिर है उधर मौसम भी बदल गया उधर जायजा लैन गए होंगे कि कोई दरख्त डिगे डुगे ते नहीं कोई अवाम दा मसला। कई जेड़े ने वो पार्लीमेंट लॉजिस दे ठंडे कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਤਰਾਹਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਵਾਮ ਦਾ ਗਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਗਮ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਚ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਯੈਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਜੈਸੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ी काबिल अफसोस गल है इन्हां दे उत्ते कि सानू इस हद तक तुसी गैर जिम्मेदार हो कि
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਦਮ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁੰਤਖਬ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਉਣ? ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਫੰਡ ਉਹ ਮੁਖਤਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗਰਜ਼ ਹੈ? ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਇਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਚੁੱਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇ ਬਣਾਓ, ਅਸਲਾ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਮਨਾਸਿਬ ਮੌਕਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਸੂਫ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਛਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਨਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਤਾਉਲਾ ਮੈਂਗਲ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਛਾਪੇ, ਫਿਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਠ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਬ ਨੌਰੇਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਅਗਰ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਗ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ, ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਮਿਲੀ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਪਖਤੂਨ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੂਨ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਨਫੂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਤੋ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਥ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੱਦੀ ਸੀਟ ਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਦ ਕਾਠ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਲਤਾਂ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕੌਮੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਜ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਮਾ ਰਾਜਾ ਨਾਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਤੇ ਕਿਉਂ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਚਕਜ਼ਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਖੜੇ ਸਨ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਅਲਾਮਾ ਰਾਜਾ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਨਾਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਆ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰਾਗ ਸਾਰੇ ਲਾਭਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਟਸ ਟਰੂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਜ਼ੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਲਓ ਕਿ ਕੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੋ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੈਠਣ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮਿਸਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੀ, ਮਿਸਾਕੇ ਮਈਸ਼ਤ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਸੇ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਬ ਕੇ ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਢੀਂਗ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੂਫ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਦਮਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ, ਔਰ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਾ ਹੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਮੈਂਡੇਟ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੁਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਾ ਲਵੋ, ਗਲੋ ਲਵੋ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਖ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਨਾ। ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਐਮਐਨਏ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨੱਕ ਦਾ ਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜਿਹੜੀ ਚਮਨ ਤੋਂ ਗਵਾਦਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, 300 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਆ? ਉਹ ਵਫਾਕ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਫਾਕ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ KPK ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੂਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ KPK ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਬੂਰੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਬੂਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੌਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੁਹੇਲ ਖਾਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਨ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਰਵਰਡ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਨੀ ਕਾਇਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਨਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਰ ਆਈਨੀ ਰਸਤਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ
ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਜਟ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਅਬੂਰੀ ਬਜਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਕ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਅਨਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਕਰਟਨ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਕੇਪੀ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੈਂਡਲਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਰਿੱਛ ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ। ਪੁਤਲੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਤੇ ਰਿੱਛ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਭਰੇ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੇਪੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਦੇ ਸਾਰਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਮਲਬਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਦ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਰਟਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਫਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਅੰਜਾਮ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਤਲਾਤ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਇਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਮੁਖਤਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਫੰਡਸ ਅਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਤੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਔਰ ਗੋਲੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਨਰੈਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕਤ ਮੀਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਾਨ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਖਲਸ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਵਫਾਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਲਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਮਖਸੂਸ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਬਜ਼ਰੀਆ
ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਾ ਆਖਰ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਉਂਝ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵਿਨਸ ਦਾ ਰੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ, ਔਰ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਸਲਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸਤਕਾਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਤਮੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇੰਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਿਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਤਮੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਮਾਹਿਦੇ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਤਮੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਚੀਜ਼, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਪਡੇਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਦਾ ਆਗਾਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਤਮੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਖਾਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ 39 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਖਤਤਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ੀਆ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਰਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਇਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਦਫੀਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਦਫੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਹਤਰ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਦਫੀਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਇਤੁੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਨਾ ਦਈਏ ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਸਾਇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਸਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਲਮੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਮਲਾ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਈਰਾਨ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਬ੍ਰਿਟਨ, ਚਾਈਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਤੌਰ ਫਰੀਕ ਇਸਰਾਈਲ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਆ ਮੁਆਹਦਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਆਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਲਬਨਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖਦੋਖਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਬਨਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਰਾਨ ਲਬਨਾਨ ਸਮੇਤ तमाम ਜੰਗਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਫਰੀਜ਼ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਹੋਰਮਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮਜ਼ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ। ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇਰਾਨ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਫਜ਼ੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਟ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੱਲੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਇਕਤਸਾਦੀ ਮਾਮਲਾਤ, ਉਹ ਖਲੀਜ ਦੇ ਦੀਗਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਸੂਸਨ ਅਬੂ ਜ਼ੈਬੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਣਗੇ, ਬੈਠਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਟੇਕ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਈਰਾਨ ਵੀ ਰਜੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਰਜ਼ੀ ਜੰਗ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਗੰਨਾ ਤਿਆਰ ਲੋਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਐਟ ਟਾਈਮ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਬੈਰੀ ਬੇੜੇ ਸਟਾਰਟ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇੰਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਚੇਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ $200 ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਮਲੀ ਤਾਬੀਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਅਮਨ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ RCD ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਮਰਾਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖੇੜੇ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਪਵੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਮਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਸਾ ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰਾਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਕੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਉਸ ਲਮਹੇ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਔਰ ਫੋਨ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਓ। ਜੋ ਸਭ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਬਾਟਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮਾਰੂਫ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਾਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਡੋਲ ਗਿਆ, ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਔਰ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਅਮਨ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।